جس گھر اندر ماں نہیں ہوندی اس گھر اندر چھاں نہیں ہوندی، جے ماں والوں ہاں ہو جاوے پھر رب والوں بھی نہ نہیں ہوندی۔ جتھے ہے اتھے کر دو پہلے، جتھے پہلے سائڈ سے حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو کل کائنات دا بادشاہ، بیٹھیاں دین والا، بیٹے دین والا، عزت دین والا، ذلت دین والا، نفع نقصان دا مالک، بلکہ ہر کم کرنا اور کلائے۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمدی مجتبی شمس الضحیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج دا ای عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میرے بڑے پیارے بھائی محمد عتیق الرحمان صاحب، بھائی عرفان صاحب، بھائی رضوان صاحب اور بھی جتنے ماشاءاللہ اس کارنوں آباد کر رہے نے، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں سبنا دیاں حفاظت فرمائے۔ آج انہاں دے حکم تے میں حاضر ہویا، اللہ پاک بھائی عتیق الرحمان صاحب انہاں دے والد محترم اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اللہ انہاں دے بھائی عرفان صاحب دے والد محترم اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے، اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے۔ اور اس مسجد دے بانی محمد شریف صاحب اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اور عرصہ دراز تو اس مسجد دی ماشاءاللہ خدمت کر رہے نے قاری صاحب، جنہاں نے اج محنت کر کے اللہ دا گھر سجایا ہے۔ حضرت مولانا قاری عبدالقیوم صاحب اللہ قاری صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات، جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ادھا سادہ ترجمہ اے وے کہ عبادت کرنی ہے تے کدی اللہ دی، مل کے بولو کدی کرنی ہے؟ عبادت اللہ دی کرنی ہے۔ بیٹیاں بیٹے منگنے نے تے کدے کولوں؟ رزق منگنا ہے تے کدے کولوں؟ اللہ دے کولوں۔ فرمایا عبادت میری کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے اپنے حق دے فوراً بعد فرمایا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین تے احسان کرنا ہے۔ کیویں دا احسان کرنا ہے؟ ماں باپ تے ہنوں بڑھے ہو گیا نے، جدوں تو چھوٹا سیں تیری امی نے تیرے تے بڑے احسان کیتے، تیرے باپ دے تیرے تے بڑے احسان نے، تینوں جوان کیتا اس وجہ تو نہیں کہ وڈا ہو کے اپنے باپ دا گریبان پھڑے، اپنی امی نو گالیاں نکالے، ماں باپ دا گستاخ بن جائیں، اس وجہ تو تینوں جوان نہیں کیتا۔ فرمایا تینوں جوان کرن دا مقصد اے ہے کہ تیرے ماں باپ بڑھے ہو جان تو انہاں دے نال احسان کر، انہاں دے نال نیکی کر، انہاں دی خدمت کر۔ آج اس دور اندر انج دا حال ہو گیا ہے، اولاد ماں باپ نال مشورہ نہیں کر دی، اپنے یاراں نال مشورہ کر دیئے۔ اولاد ماں باپ کو نہیں بہن دی، اپنے یاراں چ بہن دیئے۔
حضرات مینوں امید ہے اج دا اے عظیم و شان خطبہ جمعہ سن کے جے کوئی والدین دے نال ناراض ہے اج ہی اپنی امی نو منا جا کے انہاں نو راضی کر۔ اللہ دی قسم جدے ماں باپ ناراض دنیا تو ٹر گئے اس بندے دی دنیا بھی چنگی نہیں آخرت بھی چنگی نہیں۔ اور قاری صاحب بیٹھے نے قرآن پاک دے اندر تقریباً 5 مقام جتھے اللہ پاک نے اپنا تذکرہ کیتا نال ماں باپ دا کیتا۔ فرمایا عبادت میری کرنی ہے تے خدمت بولو یار انی ٹھنڈ ہے نہیں جنہیں تو لگن دی بولو ذرا عبادت اللہ دی کرنی ہے تے خدمت ماں باپ دی ماشاءاللہ ایڈی خوبصورت مسجد ہیٹر لگے نے بولیا کرو ایڈا سونا اللہ دا کارے اور بزرگانوں پتہ ہے ہون تے مسجداں چ رونقاں ہی نہیں رہ گئیاں۔ پہلے 2 نمبر مسجداں کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی پکے ہوندے سن، ہن مسجداں پکیاں ٹیل پتھر لگ گیا لیکن نمازی اللہ سانو ساریاں اللہ اپنے گھر آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جتھے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنا تذکرہ کیتا تقریباً 5 مقام نال ہی ماں باپ دا کیتا۔ میں ایک دن سوچ رہا اللہ نے اپنے نال ماں باپ دا تذکرہ کیتا ان دی وجہ اے ہے کہ باپ نو عربی اندر اب کہندے نے کی کہندے نے اب کہندے نے ایک رب ایک باپ تیرا اب اللہ نے ماں باپ تے اپنا تذکرہ نال تاں کیتا فرمایا کائنات اندر جویں تیرا اب اکو ہی ہے اویں کائنات دا بولو کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ جے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے تے داتا بھی اللہ ہی ہے، شرک بھی کرنا اللہ دی توحید بھی جس طرح تیرا اب اکو ہے اویں کائنات دا رب بھی اکو ہی ہے، عبادت اللہ دی کرنی ہے، سر رب سامنے جو کانا ہے تے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے۔ میں کہنا او بندہ بد بخت بد نصیب جدے بڑھے ماپے گھر ہون تے جا کے درباراں تے ذلیل ہوئے۔ اللہ دی قسم میں با وضو ممبر تے کھڑا ایک پاسے اللہ دے 70 ولی بہ جان دوجے پاسے تیری بڑھی ماں بہ جائے اللہ 70 ولیاں تو پہلا تیری ماں دی دعا نو قبول کر لوے گا۔ ایک پاسے اللہ دے 70 ولی بہ جان دوجے پاسے چٹے والا بابا بہ جائے اللہ 70 ولیاں تو پہلا تیرے باپ دی دعا نو قبول کر لوے گا۔ آج مینوں کو کہے کر سب دعا کرو میں تے گل سچی کرنی ہے اور الحمدللہ جڑا ساڈا یہ سٹیج اتھو گل حق سچ دی مینوں کو کہے میں تے دعا کر دینی ہے لیکن اللہ دی قسم ہے ماں باپ دی انج دی خدمت کرو انہاں نو کہنا ہی نہ پوے کہ امی میرے واسطے دعا کر ابو میرے واسطے دعا کر انج دی خدمت کرو انہاں دے دلوں آپ دعاواں نکلن۔ جے ماپے زندہ نے پھر کسے نو کہن دی لوڑ نہیں کہ دعا کرو ماں باپ کو دعا کروا اور جس درد دل نال ماں باپ نے کرنی ہے ایمان نہ بولو کسے کرنی اور جس درد دل نال ماں نے اپنی اولاد واسطے دعا کرنی ہے کسے بھی نہیں کرنی۔ انہاں دی عزت کرنی ہے احترام کرنا ہے۔ اور جدو پاکستان تے انڈیا علیحدہ ہویا بزرگاں نو پتہ ہے محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بس آج دا جمعہ تو سا میرے وال توجہ رکھنی ہے اتنی دوروں گجرا لے تو آڑے واسے میں سفر کر کے آیا انشاءاللہ آمدہ ہی رواں گا اللہ اس کارنوں آباد کرے۔ توجہ کرنا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ آندے نے جدو پاکستان تے انڈیا علیحدہ ہویا نا تے انڈیا چو لوگ اپنا قیمتی سامان چوکے پاکستان وال بھاج رہے نے ہر بندہ اپنے گھر گیا ویکھیا جڑا قیمتی سامان لے کے آ رہے نے تے میں بھی انج گھر اندر گیا تے مینوں سب تو قیمتی میں ویکھیا ویڑے اندر میرا باپ چار پائی تے بیٹھا سی مینوں اس تو قیمتی چیز نظر آئی۔ آندے نے میرے باپ نو ایک ایسی بیماری سی جی دی وجہ تو میرا باپ چل نہیں سی سکدا
बस बह के गुजारा करना, इंज दी बीमारी नहीं चल सकते। आंदे ने मैं घर गया, पूरा घर मैं छाल मारिया, मैनू बाप तो कीमती कोई चीज़ नज़र आई। अगली गल सुनिया जो तुहाडा ईमान ताज़ा होएगा। आंदे ने इंज मैं बाप नू उठाया, कंधियां ते उठा के मैं लैके टुर पिया। जो मैं थोड़ा जिहा अगे गया ना तो इंज मेरे चेहरे ते पानी दे कतरे पे, मैं उपर वेखिया, मैं वेख्या मेरे बाप दियाँ अखां अंदर आंसू। इंज बाप नू कंधियां ते चुकिया तो वेख्या बाप रो रहा। मैं क्या अब्बू जी की गल है? तो मेरे बाप ने आख्या मुहम्मद हुसैन तो मैनू कंधियां ते चुकिया, मैं तेरा बाप दुआ करना, एक वक्त आना दुनिया ने तेनू तलियां ते चुकदियां फिरना है। और इन्हों पता नहीं, कौन नहीं जानता, ओए माँ बाप की इज्जत जिहड़ा बंदा करदा है अल्लाह उहदी किते कंड लगन नहीं जे देंदा। हज़रत यकूब दे 12 पुत्र सन। किन्ने सन? 12। हज़रत यूसुफ ने बाप का दिल ठंडा किया, बिनियामीन ने 10 ने बाप का दिल दुखाया। मैनू दसो किसी को 10 जो ना आंदा होवे किसी का? कल्ले यूसुफ ने बाप का सीना ठंडा किया। अल्लाह ने यूसुफ नू मिस्र दा बादशाह बना दिता, खूह चो कढ़ के अल्लाह ने यूसुफ के नाँ की कुरान अंदर सूरत बना दी है। ओए बाप का सीना ठंडा किया। मैं यो ही पैगाम देना चाहना, जे माँ बाप दुनिया ते जिंदा ने, इन्हां दी कदर करो, तवज्जो करना जरा अल्लाह पाक दा कुरान सुनना। मैं दुआ करना अल्लाह मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू ओहदे ते अमल करम दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो करना जरा दिल लगा के सुनना। अजीज़ान मल आ मेरे मुसलमान वीरा, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर दे सीने ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया इबादत अल्लाह दी करनी है। अगर बेटियां मंगनियां ने ते अल्लाह कोलों, अगर बेटे मंगने ने ते अल्लाह कोलों, अगर औलाद मंगनी है ते अल्लाह दे कोलों, अगर रिज़्क़ दा सवाल करना है ते अल्लाह कोलों। अइयां मैं इंज कह देवां ओ लोगो, जदों ये ऐतां आउंदियां ने, जिस बंदे दा अकीदा ठीक होवे ओ अल्लाह दी तौहीद बयान करम तो बगैर अगा नहीं जांदा। ओए बेटियां कोई नहीं देंदा मगर अल्लाह, ओए इज्जत कोई नहीं देंदा मगर अल्लाह। ओ लोगो ए कमियां पेशियां जिंदगी दी अंदर आ जांदियां ने, ये अल्लाह दी तरफों आउंदियां ने। हर काम करने वाला अल्लाह है। अल्लाह फरमाते ने इबादत मेरी करनी है। अल्लाह ने अपने हक दे फौरन बाद फरमाया, फरमाया इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया अपने वालिदैन दे नाल एहसान करना है, अपनी अम्मी दी खिदमत करनी है। ओ लोगो अज ते वेखी दावे ए सोशल मीडिया ते ओए जिदा दिल करदा अम्मी नू गालियां कढदा है, ओए जिदा दिल करदा है अपने बुढ़े बाप दा गिरेबान फड़दा है, ओए जिदा दिल करदा है माँ बाप दियां गुस्ताखियां करदा है। हजरात कुरान दा फैसला सुनिया जे, ओए माँ बाप नू गालियां कढ़ना ते दूर दी गल है, माँ बाप दा गिरेबान फड़ना ओए दूर दी गल है। कुरान की कहंदा है? कुरान दा फैसला सुनिया ते फरमाया, फरमाया तेरे वालिदैन कदी झिड़क भी लैन, फरमाया इन्हां दे अगे उफ भी नहीं करना। फरमाया उफ्यों वाला तनहरुहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा।
فرمایا تیرے ماں باپ چڑک بھی لین انہاں دے اگے اف کرنا اف ریت دا ذرہ ہوندا نا او دے نالوں بھی چھوٹا ہوندا ہے فرمایا تینوں غصے نہ بول لون اکھاں کڈنا دور دی گل ہے انہاں نوں کدی چڑکنا بھی نہیں اف ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا تینوں کدی چڑک بھی لین انہاں دی اگے اف کرنا نہیں توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرا توجہ کرنا ذرا ماں باپ دی خدمت کرنی ہے حضرات میں پیغام دینا چاہنا وا اگر تیری امی دنیا تے زندہ ہے اگر تیرا باپ دنیا تے زندہ ہے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر اپنے امی کول بیٹھیا کر اپنی امی نو ٹائم دیا کر او مسلمانوں اج بندہ کاروبار اندر مصروف ہوئے نا تے ماں ویڑے چ بیٹھ کے ویندی رہندی ہے انج پتر آندا تے لنگ جاندا ہے پتر آندا تے موبائل دے تے آنے لگا رہندا ہے اے نانا ماں باپ بڈھے ہو جاون روزانہ اپنی امی دے کول بیٹھیا کر اپنے ابو دے کول بیٹھیا کر انہاں دے قدم دبایا کرنا لے پوچھیا کر امی جی کسے چیز دی لوڑ ہے کہ کوئی نہیں امی کسے چیز دی ضرورت ہے کوئی نہیں اور لوگوں میں شروع اندر پیغام دے دیا امی زندہی اپنی امی دی قدر کریا کر اگر ماں ٹر گئی تے کی ہوئے گا اوے ٹر گئی جے قبر اندر اوے ویرا ماں نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی شروع اندر محبت دا پیغام دینا جانا ذرا دل دماغ لاگے سنے آپ دے بڑے پیارے جملے اور جڑے ماں باپ دے گستاخ نے اور جڑے اپنی امی نو گالیاں کھڑ دینے اوے ٹر گئی جے قبر اندر اوے ویرا ماں نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی اوے رویں گا صداویں گا جے دل مادہ دکھاویں گا پھر غماں تو سر چھپاون لئی کیتے بھی تھا نہیں لبنی اے ویرا ماں نہیں لبنی اور لوگوں توجہ کرنا ذرا اے جب دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی بندہ کاروبار اندر ہوگی بار لوگ تنگ کرن بندہ پریشان ہو جاوے جدو بندہ پریشان ہوندہ تے کر آندا ہے سامنے ماں ویندی ہے ماں نو پتہ چل جاندا میرا پتر پریشان ہے ماں سینے نہ لا کے بوسا لیندی ہے ماں کہندی ہے پترا گھبرائی نہ تیری ماں مگر تے جدی ماں کوئی نہیں اور جدو پریشان ہو کے کر آندا ہے اگوں ماں دا چہرہ نظر نہیں آندا تے رو کے چپ کر جاندا ہے اوے جد دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی پھر رو رو کے پکاریں گا کہ دونی ہاں نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی ماں زندہ تے قدر کر لے اوے ٹر گئی جے قبر اندر اوے ویرا ماں نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی توجہ کرنا جہاد کرنا
بڑا افضل عمل ہے جہاد جڑا کردا نا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رستے اندر جہاد کردا ہے کٹ جاندا ہے او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد چوں ڈگدا ہے اللہ جنت دے 8 دروازے پہلا کھول دیندے نے تساں کہنا ہے جہاد دی گل کیتی جے توجہ کرنا حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مفسرین نے انہاں دا نام نہیں لکھیا ایک جگہ تے آیا حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرا توجہ کرنا ذرا حضرات جمعے دے اندر دل لگا کے سنیا کرو حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا کو لائے نے آ کے کہنے نے سونیا میں جہاد کرنا چاہنا وا میرے آقا فرماندے نے جہاد کرنا چاہنا ہے آندہ سونیا جہاد کرنا چاہنا وا فرمایا جہاد کر کے کی لینا ہے آکیا سونیا تسا آپ ہی آکھیا ہے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد کردہ کٹ جاندہ ہے او دا خون دا قطرہ زمین چے بعد چون ڈگ دائے اللہ جنت دے 8 دروازے پہلا کھول دیں دینے سونیا جنت لینی ہے جہاد کر کے جنت لینی ہے میرے کملی والے نبی نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے گل سننا اوے تیری امی دنیا تے زندہ ہے فرمایا ہاں سونیا میری امی دنیا تے زندہ ہے فرمایا جا چلا جا کے اپنی امی دی خدمت کرنا جا کے اپنی امی دی خدمت کرنا جیڑی جنت تو جہاد کر کے لینی ہے اللہ نے تیری ماں دیاں قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے ایتھوں اے پتہ چلیا جہاد نالوں میں افضل عمل ماں باپ دی خدمت او لوگوں ماں باپ زندہ نے اپنی امی دی قدر کریا کر پوچھو نا ایتھے کئی ایسے بیٹھے نے جنہاں نے انہا ہتھام دے نال اپنی امی نو قبر اندر اتارے آئے او لوگوں میں تے کیا کرنا وا جنی مرضی عمر ہو جاوے نا لیکن ماں باپ دی یاد نہیں جے جاندی بندہ بڑھا ہو جاوے نا چٹے والا جاول لیکن ماں پیاں دیاں یاداں نہیں جے جاندیاں اور لوگوں میں تے کیا کرنا وا اور کئی بزرگانوں میں پوچھے آئے آج چٹی داڑی آ گئی ہے آج چٹے والا آگے نے بزرگوں کدی امی دی یاد نہیں آئی بزرگ رو کے کہیں دائے آندہ کاری صاحب دوترے موجود نے پوترے موجود نے جدوں عید دا دن آندا ہے تے بزرگ قبرستان ٹر جاندا ہے تے جا کے اپنی امی دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہے آندا اماں ویکھنا اج اللہ نے کنیاں عزتاں عطا کیتیاں نے لیکن ماں دنیا تو ٹر گئی ہے آندے نے بزرگ قاری صاحب جنی مرضی عمر ہو جاوے ماں پیاں دیاں یاداں نہیں جے جاندیاں اور لوگوں ایتھے کئی ایسے میرے بھائی بیٹھے نے جنہاں نے انہاں ہتھام دے نال اپنے ابو نو قبر اندر اتارے آئے کئی ایسے بیٹھے نے جنہاں نے اپنی امی نو قبر اندر اتارے پوچھو میرے بھائی عتیق الرحمان صاحب نو بھائی عرفان صاحب نو جنہاں نے اپنے ہتھام دے نال اپنے ابو تے مٹی پائی ہے قبر اندر لٹا کے ہائے او منظر کیسا ہوندا ہے جدو بندہ اپنے پیاریاں نو قبر اندر دفن کر دے اوے ماں باپ دیاں یاداں نہیں جے جاندیاں اوے آج ماں باپ زندہ نہیں اپنی امی دی قدر کریا کر
अपने अब्बू दी कदर करया कर। ओए पुछो जिन्हां दे मापे दुनिया तो टुर गए ने, ओए पुछो जिन्हां दे प्यारे इस दुनिया तो टुर गए ने, अज माँ बाप दा नाम सुनते ने अखां डुल पैंदियां ने। कई मेरे नौजवान वीर कहंदे ने, आंदे ने कारी साहब ऐ साडा मोबाइल वेखो ना, असी अपने मोबाइल ते अपनी अम्मी दी तस्वीर लाइए, अपने अब्बू दी तस्वीर लाइए। कारी साहब माँ बचपन अंदर ही दुनिया तो टुर गई, बाप बचपन अंदर ही दुनिया तो टुर गया। अम्मी दी तस्वीर मोबाइल ते लाइए ते वेख के गुजारा कर लेना वा। कारी साहब शादियां ते जावा सारे अपने माँ बाप दे नाल आउंदे ने, लेकिन जदों मैं अपनी अम्मी नूं वेखना मैनू अपनी अम्मी दा चेहरा नजर नहीं आउंदा। और लोगों खुशियां दे मौके होवना जदों माँ बाप दा चेहरा नजर ना आवे, खुशियां गम अंदर तब्दील हो जाया कर दिया ने। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और सैयदा फातिमा इन्हां दा निकाह दा दिन ने। मेरे मुस्तफा दी बेटी सैयदा फातिमा तैयार हो रही ने, अज निकाह दा दिन सैयदा फातिमा दा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जदों सैयदा फातिमा अज तैयार हो रही ने ते अम्मा जी उम्मे सुलैम कहदियां ने, आंदियां ने फातिमा अज किड्डी सोहनी पई लगनी है, काश अज तेरी अम्मी खतीजा दुनिया ते जिंदा होंदी। सैयदा फातिमा रो के आंदियां ने फातिमा काश अज तेरी अम्मी दुनिया ते जिंदा होंदी, काश तेरी अम्मी दुनिया ते जिंदा होंदी। जदों सैयदा फातिमा ने अपनी अम्मी दा नाम सुनिया वे अंज अखां डुलियां ते रोन लग पैंदियां ने। सैयदा फातिमा दियां अखां डुलियां ने रोन लग पैंदियां ने। रोंदियां रोंदियां अज मेरे आका घर आए ने, मेरे आका ने वेखिया अज सब तो छोटी बेटी सैयदा फातिमा निकाह दा दिन ते रोई जांदियां ने। अज मेरे आका ने अपनी बेटी नूं सीने न लाया, फरमाया बेटा फातिमा अज तेरे निकाह दा दिन ते क्यों पई रोनी है? ते सैयदा फातिमा रो के कहदियां ने, आंदियां ने बाबा जी अज तां पई रोनिया, अज घरों जा रही अम्मी खतीजा दियां बड़ियां यादां आ रही ने। अज काश मेरी माँ खतीजा दुनिया ते जिंदा होंदी, अज मेरी अम्मी खतीजा दुनिया ते जिंदा होंदी, अज मैनू आप विदिया कर दी। ओए पता जे ना जदों बेटियां नू टोरन दा वेला हुंदा और जदों भैनां नू टोरन दा वेला हुंदा वे, और जिस भैन दा वीर ना होवे और जिस भैन दी मां ना होवे, ओए वड्डा टोरन वाला ना होवे। मेरे आका फरमांदे ने फातिमा क्यों पई रोनी है? आखिया बाबा अज अम्मी खतीजा दियां बड़ियां यादां आ रही ने, अज मेरी अम्मी खतीजा दुनिया ते जिंदा होंदी ते मैनू आप विदियां कर दी। अज मेरी अम्मी खतीजा होंदी आप टोर दी मैं तां पई रोनी आ। मेरे आका ने अपनी बीवी खतीजा दा नाम सुनिया वे, मेरे आका दियां अखां डुल पैंदियां ने। ओए पता देना ओ जेड़ी बीवी वफादार होवे ओ खामंद नू मरदे दम तक नहीं जे भुलदी। मेरे आका फरमांदे ने फातिमा वाकई खतीजा ही सी मेरी खतीजा। जदों लोग मैनू पत्थर मार दे, जदों लोगां दियां गालियां खा के घर आउंदा, जदों लोगां दियां मारां खा के मैं घर आउंदा, मेरी खतीजा मेरे जख्मां ते मरहम पट्टी कर दी, मैनू दलासे देंदी, आंदी सोनिया घबराना नहीं मैं तेरे नाल आ। मेरे आका
रो पैंदे ने अपनी बीवी दा नाम सुन के। ओ मुसलमानों ओए गल करन दा मकसद देवे ओ जिन्ना धीआं दे मापे ना होवन ओ खुशियां दे मौकियां ते कंधां नाल लग लग के रोंदे ने। ओए माँ बाप जिंदा नहीं अपने माँ बाप दी कदर करया कर। ओए माँ बाप जिंदा नहीं अपने माँ बाप दी खिदमत करया कर। ओए माँ बाप जिंदा नहीं ओए इन्हां दे कदम दबाया कर। ओए माँ बाप जिंदा नहीं ओए इन्हां नूं लै दिया कर बाजार अंदर आखिया कर अम्मी अगे तू लैके आउनी सै अबू अगे तू लैके आउना सै अज तेरा पुत्र जवान हो गया आ अम्मी कोई चीज पसंद करना। ओए माँ बाप दा दिल ठंडा हो जाता है जदों औलाद माँ बाप की खिदमत कर दी है और जदों औलाद माँ बाप का सहारा बनता है। अज जिदा दिल करता है उठ के अपनी अम्मी नूं गालां करदा है और जिदा दिल करता है उठ के अपने बाप नूं अखां वखांदा है। और मैं क्या करना वा और जेड़ियां अखां बाप अगे उठ पवन इन्हां नूं कढ के नाली च सुट देना चाहिए। और जेड़ा तेरा हाथ बाप दे अगे उठे ना इनू वड के कुत्तियां अगे पा देना चाहिए। और जेड़ा तेरा कदम माँ बाप की गुस्ताखी वास्ते उठे इन्हों वेलने च दे देना चाहिए। और जेड़ी तेरी जुबान बाप के अगे चले ना इहदा मुँह चो कढ़ के सुट देनी चाहिए। कुरान कहता माँ बाप के अगे ना अख चुकनी जायदे ना हाथ चुकना जायदे। फरमाया ना अख चुकनी जायद ना हाथ चुकना जायद। उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। फरमाया इन्हां दे अगे उफ भी करना नहीं इन्हां दी खिदमत करनी है। तवज्जो करना जुमे दा दिन ने मेरे मुस्तफ़ा इंज मस्जिद नबवी अंदर आए। तवज्जो करना मेरे आकाए इब्ने हब्बान 1410 नंबर बुखारी मुस्लिम अंदर मौजूद है। मेरे आका आए ना इंज मिंबर दी पहली सीढ़ी ते कदम रखिया तो मेरे आका फरमाते ने आमीन। दूसरी ते रखिया फिर आखिया आमीन। तीसरी ते रखिया फिर आखिया आमीन। साहबा कहते ने सोने अगे इंज कदी नहीं होया अज 3 दफ़ा आमीन आखिया। फरमाया मेरे को जबरील आया तिना बंदियां ते अल्लाह दी भी लानत है फरिश्तियां दी भी लानत है मैं मुहम्मद दी भी लानत है। ओ बद बखत बद नसीब बंदे ने। फरमाया सोने केड़े। फरमाया पहला जेड़ा नबी पाक दा नाम सुन के दरूद नहीं पढ़दा ओ बंदा बखील है। दूसरा बंदा फरमाया जिदी जिंदगी अंदर अगो रमज़ान आने वाला है कई बंदे ने रोज़ियां च मस्जिद अंदर आ जाते हैं। क्या रोज़ियां दे अंदर ही आना 12 महीने इन जाओ जिमें रमज़ान अंदर आते हो। फरमाया रमज़ान दे महीने अंदर अल्लाह कोलों अपने गुनाहां दी माफ़ी नहीं मंगदा ओदे ते अल्लाह दी भी लानत है फरिश्तियां दी भी मैं मुहम्मद दी लानत है। तीसरा बंदा फरमाया जिदे माँ बाप जिंदा ने उन्हां दे जिउंदे जी उन्हां दी कदर नहीं करदा ओदे ते अल्लाह दी भी लानत है फरिश्तियां दी भी लानत है मैं मुहम्मद दी भी लानत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ बंदा बखील है जिदे माँ बाप दुनिया ते जिंदा ने उन्हां दी कदर नहीं करदा। तवज्जो करना मेरे मुस्तफ़ा दुनिया तो गए ते कुछ महीने तो बाद हजरत अली कहो रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला अन्हो इंज सैयदा फातिमा नबी पाक दुनिया तो गए ना हजरत अली फातिमा को बैठे ने। हजरत फातिमा इंज चेहरे ते मुस्कुराहट मुक गई अखा डुलियां अजीदा निमल मेरे मुसलमान वीरा तवज्जो करना जरा मेरे आका दुनिया तो गए ने सैयदा फातिमा चंद महीने तो बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इंज सैयदा फातिमा नू कहंदे ने आंदे ने फातिमा जदों दे तेरे अब्बू दुनिया तो गए ने मैं तेरे चेहरे ते हासा नहीं वेखिया। सैयदा फातिमा दियां अखां
डुलियां ने रो के कहिंदियां ने अली अली जिन्ना दे मापे टुर जावन हासे कदों आउंदे ने किसे आम बंदे दा बाप दुनिया तो टुर जावे ना ओ कई दिन गुमसुम रहिंदा है अली मेरा ते बाप पूरी कायनात दा सरदार है ओ लोगों माँ बाप दी इज्जत कदर करना हम मेरे अवीरा तवज्जो करे आज एक बंदा जिन्हें शादी की है अल्लाह ने उन्हों पुत्र अता किया है जदों अल्लाह ने पुत्र अता किया है हजरात ए गल दिल लगा के सुने आज एक बंदे ने शादी की अल्लाह ने पुत्र अता किया है जदों पुत्र दी 10-11 साल उम्र हो गई है एदी माँ दुनिया तो टुर जाती है एदे बाप ने 1 साल बाद नवी शादी कर ली है पुत्र पहली बीवी जो ओदी मतरई मां आ जाती है चंद दिन गुजरते ने इस बाप ने अपने पुत्र नु सामने बिठाया आंदा पुत्र गल सुनना बड़े दिनों तो एक गल पिया सोचना वा आंदा बाबा जी केड़ी गल आंदा एक सवाल पूछना चाहना वा पुत्र आंदा बाबा केड़ा सवाल पूछना है आंदा ए ते दसना जेड़ी तेरी जम्मन वाली मां दुनिया तो टुर गई है ओ ज्यादा प्यार कर दी सी या ए मतरई मां बहुता प्यार कर दी है जदों पुत्र ने सुनिया इस बच्चे दियां अखां ढुलियां ने आंदा बाबा अज केड़े सवाल कर दिते जे आंदा दसना बड़े दिनां चो सोच रहा सा केड़ी अम्मी ज्यादा प्यार कर दी है केड़ी माँ बहुता प्यार कर दी है जेड़ी फोत हो गई तेरी हकीकी माँ ओ ज्यादा प्यार कर दी सी या मतरई माँ बहुता प्यार कर दी है ते बच्चा रो पिया आंदा बाबा अज केड़े सवाल कर दिते जे आंदा दसना बड़े दिनों तो गल मेरे दिल अंदर आई है दसना बच्चा आंदा बाबा जी जे अज सवाल कर ले जे ते जवाब भी सुन लवो ना जेड़ी मेरी जम्मन वाली मां दुनिया तो टुर गई है ओ झूठ बड़े बोल दी सी ऐ मतरई मां सच बड़े बोल दी है जदों पुत्र ने इन्नी गल की ते पुत्र दियां चीखां निकल जांदियां हजारों की तार रोन लग पैंदा बाप कहंदा पुत्र की गल क्यों पिया रोना है आखिया बाबा जेड़ी मेरी जम्मन वाली मां टुर गई है ओ झूठ बड़े बोल दी सी ऐ मतरई मां सच बड़े बोल दी है बाप कहंदा मैं ये नहीं पूछया झूठ केड़ी बोल दी है ते सच मैं ते ये पूछया है दोवां चो ज्यादा प्यार कौन कर दी सी आंदा बाबा मैं जवाब सही दिता है बाप कहंदा समझाना जम्मन वाली मां झूठ केड़ा बोल दी सी ऐ मतरई मां सच बोल दी है आंदा बाबा जी जम्मन वाली मां जदों जिंदा सी ओदा झूठ एवे जदों मेरी मां जिंदा सी मैं अपनी अम्मी नु तंग करदा मेरी मां नु जदों मैं तंग करदा जम्मन वाली मां मेरी हकीकी मां जिन्हें मैनू जम्मिया है उस मां नु मैं तंग कीता है ते मां ने थप्पड़ मार के घरों कट दिता जमन वाली मां ने आंदी है जा चला जा तेनों खाना नहीं देना आंदा बाबा मैं चला जाना वा जदों दोपहर 1-2 दा टाइम हुंदा है ओही जमन वाली मां गलियां बाजारां च लभदी फिरदी है बाबा मैनू लभ के अज घर लिया के अपनी गोद अंदर बैठा के ओ मां अपने हत्थां दे नाल अज खाना खिलांदी ओदा ए झूठ कहंदी सी मैं खाना नहीं देना फिर भी अपने हत्थां ना खिलांदी ओ ए झूठ बोलदी सी ते बाप कहंदा एदा सच की है ए बच्चा रो पैंदा है आंदा बाबा ए मां बड़े सच बोलदी है बाबा ए मां बड़े सच बोलदी है बाप दियां खडुलियां खिया पुत्र एदा सच की है आंदा बाबा जदों इस
मां नूं ए मतरई मां नूं मैं तंग कीता, इन्हें भी उवें थप्पड़ मार के घरों कढ़ के कहंदी है जा चला जा तेनों खाना नहीं देना। बाबा उन्हें ते जम्मिया सी अपने हत्थां नाल खिलाया सी, इस मां ने घरों कढ़िया आंदी है तेनों खाना नहीं देना। बाबा एडी सच्ची है, अज कई दिनों तो तेरा पुत्र यारां कोलों मंग मंग के खा रहा, अज कई दिनों तो इस मां ने मैनू खाना नहीं दिता। ओदा ए चोर सी कहंदी सी खाना नहीं देना, फिर भी उस मां ने खाना खिलाया। बाबा ऐ बड़े सच बोल दी है। बाप कहंदा खामोश हो जा, मैनू पता चल गया है जम्मन वालियां मावां वर्गा कोई प्यार देवे ते जाके मां दी कबर ते कोई ना रोवे। ओ लोगों मां दा प्यार बड़ा आला जे, अपनी अम्मी दी कदर करया कर। पता जे ना मैं ते इंज दा मंजर वेखिया है, पुत्र बाहर दे मुल्क जा रहा है, पुत्र दुबई जा रहा वे, भाई फरमाइशा करते ने, पुत्र फरमाइशा करते ने, भैन फरमाइशा कर दिया ने फलां चीज मेरे वास्ते लैके आवी। अज पुत्र ने बैग तैयार किया, अज सऊदीया जा रहा, अज दुबई जा रहा वे। इंज चलदा ते सारे फरमाइशा करते ने। एक नुक्कर दे अंदर एदी वडेरी जी अम्मा बह के रो रही है, अपनी अम्मी खलौंदा है, आके कहंदा अम्मी तेरे वास्ते की लैके आवा, अम्मी तेरे वास्ते की भेजा। ते मां दियां चीखां निकल जांदियां ने। मां सीने नाल ला के कहंदी है पुत्रा मैनू कुछ नहीं चाहिदा, बस टाइम नाल खाना खा लवी। मापियां नूं तेरे पैसियां दी लोड़ कोई नहीं, ओ ते औलाद दा चेहरा वेख के ठंडे हो जांदे ने। माँ बाप नू तेरिया जायदादां दी लोड़ कोई नहीं, माँ बाप नू तेरे बैंक बैलेंस की लोड़ कोई नहीं। मां सीने ला के कहंदी है पुत्रा मैनू कुछ नहीं चाहिदा, बस टाइम नाल खाना खा लवी, बस टाइम नाल पानी पी लवी। मैं घर जावां ना 2 बजे, जदों बयान करके घर जाईदा और तुसां भी आजमाया होना, जदों अद्धी रात नू घर जाइए ना बीवी सो जाती है, बच्चे सो जाते ने, भाई सो जाते ने। जदों जाके दरवाजा खड़काईदा अगों मां दरवाजा खोल दी है, जे पूछिए ना अम्मी सुती कोई नहीं। मां सीने ना ला के कहती है आंधी है पुत्रा जिस मां दा लाल घर ना होवे मापियां नूं नींदरां कदों आउंदियां ने। मां सीने लांदी है, मां कहती है पुत्रा मैं किवें सो जावां, घरों बाहर होइए ते मापियां दियां गालां आउंदियां रहिंदियां ने। पुत्र सफर अंदर रहिंदा है, पुत्र जिथे पैर होवी उत्थे ही खैर होवी। और लोगों गुजरांवाला दे अंदर असी जादू जिन्नात दा दम करीदा। एक माई मेरे कोल आई है, अल्लाह दी कसम माई रोई जांदी है, रो के आंदी है पुत्र कोई इंज दा दम करना। अगो चीखा मार के रोन लग पई। मैं आखिया अम्मा की गल रो के आंदी है पुत्र ऐ मेरे पुत्र दी तस्वीर, पुत्र कोई इंज दा दम कर। अगो माई को गल कर दी ते गल नहीं हो रही। मैं आखिया अम्मा की गल, रो के आंदी है मेरा पुत्र बाहर दुबई बैठा है, जदों दा गया है घर अंदर अपनी बीवी नूं कॉल करदा है, अपने बच्चियां नाल गल करदा है, वीडियो कॉल ते बीवी नाल गल करदा। अज कई साल हो गए ने उन्हें मेरे नाल गल भी नहीं की थी। मैं कोल बैठी रहनी हाँ, ये नहीं कहंदा मेरी अम्मी नाल गल करवाना। पुत्र मेरे नाल गल ही नहीं करदा। मैं ओदे कोलों कोई पैसे नहीं मंगने, मैं ते ओदी आवाज़ सुन के गुजारा कर लेनी हाँ। मापियां नूं तेरे पैसियां दी लोड़ कोई नहीं। ए अम्मा वडेरी रो के आंदी है अज कई साल हो गए ने मेरे पुत्र ने मेरे नाल गल ही नहीं की थी, अपनी बीवी नूं कॉल करदा ते मैं कोल बैठी हुंदी हां।
کدی انہیں اے نہیں آکھیا میری امی نال گل کروانا، کدی انہیں اے نہیں آکھیا میری امی دا کی حال ہے پتر میں تے او دی آواز سن کے گزارا کر لینیا۔ اوے ماں پیانو تیرے پیسیاں دی لوڑ نہیں، اوے ماں باپ تے اولاد نو ویکھ کے جوان ہو جاندے نے، اوے ماں باپ تے اولاد دا چہرہ ویندے نے تے ماں باپ دیاں خوشیاں ود جاندیاں نے۔ حضرات میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اے اپنے ماں پیاں دی قدر کریا کر، اے اپنے ابو کول بیٹھیا کر۔ اج کئی آندے نے باپ دا مقام نہیں بیان کر دے، اے باپ دا مقام ایک آن والا میرے کملی والے نبی کو لایا، آ کے کہندا سونیا میں کدی خدمت کرا، فرمایا امو کا اپنی ماں دی کر، پھر آندا سونیا میں کدی خدمت کرا، فرمایا امو کا اپنی ماں دی کر، پھر آمدہ سونیا میں کدی خدمت کرا، فرمایا امو کا اپنی ماں دی کرنا۔ میرے آقا نے 3 دفعہ کیا امو کا اپنی امی دی کرنا، چوتھی بار آمدہ سونیا میں کدی خدمت کرا، فرمایا کالا ابو کا اپنے باپ دی کرنا۔ اور نال ہی میرے کملی والے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرما دینے اوہ کائنات دیو لوگو اے نہ سمجھیا دے باپ دا مقام کوئی نہیں۔ آج کئی بھائی بھی کہنے نے باپ ساڑھے نال نہیں کردہ، باپ دا ایک قصور ہے باپ ظاہر نہیں کرواندہ، ماں تے لاڈ کر دیئے لیکن باپ ظاہر نہیں کرواندہ۔ جدو کروں ٹر جانا ہے اے ہوئی باپ تیرے واسے دعاواں کر دے۔ میرے آقا فرما دینے اے نہ سمجھے آجے کہ باپ دا مقام کوئی نہیں، ماں جنت ہے باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے۔ فرمایا باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے، ماں جنت تے باپ جنت دا بولو باپ جنت دا دروازہ ہے۔ جے کلی امی دی خدمت کرانگے باپ دی خدمت نہیں کرنی، جنت ماں ہے تے بولو دروازہ کھلنا۔ ایتھوں اے پتہ چلیا خدمت دعا دی کرنی ہے۔ وہ ایک گل یاد رکھیا جے اوہ ماں باپ دی جڑا بندہ خدمت نہیں نہ کردہ اللہ او دی اولاد نو بھی او دا نافرمان کر دیندے جے۔ او جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے او دی اولاد بھی او دی گستاخ بن جاندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کافر ہے اور لکھیا باپ دا نام آزر ہے۔ ویکھو قرآن کہندہ باپ کافر بھی ہوئے تے باپ دا ادب کرنا ہے۔ آخری گل سننا، حضرت ابراہیم دے باپ نے کلمہ نہیں پڑھیا، باپ نو کہندے نے ابا جی مینوں ایک ایسے علم دیاں خبراں ملیاں نے اگر اپنا لو اللہ تہاڈی دنیا آخرت بہتر کر دے گا۔ باپ کافر دی، باپ نو سمجھ نہ آئی۔ توجہ کرنا، آخری گل سننا۔ حضرت ابراہیم کہنے نے آنے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فتبعنی آہدی کا صراطا سویا۔ آکھیا بابا منو ایک ایسے علم دیاں خبرہ ملیاں نے اگر اپنا لو اللہ دنیا آخرت بہتر کر دے، لیکن باپ نو سمجھ نہ آئی۔ ایتھے گور گالے آکھیا یا آباتی، اے باپ کافر لیکن آکھیا ادب نال بولے نے، احترام نال بولے نے، یا آباتی اے میرے ابا جان۔ باپ نو سمجھ نہ آئی، باپ کہندہ میرے گھروں نکل جا۔ پھر اے نہیں آکھیا باپ اگے اچھا نہیں بولے، باپ کہندہ گھروں نکل جا۔ ہم دینے کالا سلام علیکم، ابو تواڈے تے سلامتی ہوئے، نکل جاندے نے۔ حضرت ابراہیم دے بیٹے دا نام کیے اسماعیل۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دا احترام کیتا، کافر سی نا، اگوں انہاں دے بیٹے نے اپنے باپ ابراہیم دا کیویں احترام کیتا۔ توجہ کرنا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ ایک دن نا گھروں کٹ دیتا باپ نے، زندگی گزری، اللہ نے پتر اسماعیل دیتا، او وکھرا رہ رہا۔ ایک دن بڈھے ہو گئی ابراہیم، باپ دا ادب کیتا سی نا، اے ویکھو مول پین لگا جے۔ توجہ کرنا، ول تمے دی کوڑی ہوندی، اثر ہوندا وچ بیاں، جو کر دے ماپے ہوئی
घर दे पुत्र धीआं हज़रत इब्राहिम बुढ़े हो गए, सवारी तो सवार ने। एक दिन दिल किया मैं अपने पुत्र इस्माइल के घर जावां। इंज आए, दरवाज़ा खड़काया, आंधी औरत बाहर आई ना शुक्री। अज भी इंदियां औरतां हैं ने। एक बीबी बाहर आई, आखिया इस्माइल कित्थे वे? आंधी ये पता नहीं कित्थे वे। आंदे ने घर दे हालात किवें दे ने? आंधी कदी लभ जांदी कदी नहीं लभदी। ने शुक्री सी ना। हज़रत इब्राहिम कहंदे ने चल ठीक है, इस्माइल आएगा नु आखी घर ठीक है, घर दी चौगाठ बोलो, घर दी चौगाठ ठीक कोई नहीं। और मुसलमानों तवज्जो करना, आखिरी गल सुनना। ये चले जाते ने, हज़रत इस्माइल आए ने। और पता जे ना माँ बाप की खुशबू ही वखरी होंदी है। हज़रत इस्माइल इंज घर की गली अंदर आए ने, खुशबुआं वखरियां। घर दरवाज़ा खड़काया, खुशबुआं आ रही ने। आखिया मेरी बीवी घर कोई आया सी? आखिया हाँ एक बाबा आया सी, कहंदा घर दे हालात किवें दे ने, इस्माइल कित्थे वे? जांदियां कहंदा घर ठीक है, घर दी चौगाठ, घर दी चौगाठ नहीं ठीक। इन्नी गल सुनी ते पता की आंदे ने, चल तेनों तलाक तलाक तलाक। 3 दफ़ा तलाक दे दी। वो आंदी बाबा कहंदा सी घर दी चौगाठ बदल, तू बीवी बदलण लग पिया। अज भी कईयां नूं कहियो भावें दरवाज़ा पुट देन, लेकिन नबी हुंदा ही समझदार है। और जिथे लोगों दी अकलां खत्म हो जांदियां उत्थों नबी दी अकल शुरू हुंदी है। नबी हुंदा ही सोहना ते समझदार है। आख्या चौगाठ आ दरवाज़ा नहीं, वो तू है जिहड़ी मेरे अब्बे नूं पसंद नहीं, वो मैनूं भी। अज कहंदा अब्बा तैनूं पसंद होवे या ना होवे, मैनूं पसंद है। लेकिन आख्या नहीं, वो अज कॉलेजां च पढ़ के माँ बाप एहतराम कोई नहीं, उदों तो कॉलेज भी कोई नहीं। और मैं कहना तू आला नहीं, मेरा इस्माइल आला है। उन्हें आख्या जिहड़ी मेरे अब्बे नूं पसंद नहीं, मैनूं भी नहीं। तलाक दे दी। नवीं शादी की थी। फिर हज़रत इब्राहिम का दिल किया मैं जावां पुत्र इस्माइल घर। इंज सवारी तो सवार हो, जाके दरवाज़ा खड़काया तो अंदरों बीबी आई, ऐ जी अल्लाह वाली। आख्या नहीं मेरी धीए घर दे हालात किवें दे ने? आंदी है रोज़ाना नवें तो नवां शिकार होंदा है। लोकी रोटियां खांदे ने, असी बोटियां खाने। कहो सुभान अल्लाह। लोकी रोटियां खांदे ने, असी बोटियां खाने। आखिया घर दे हालात किवें दे ने? आंदी लोकी रोटियां खांदे ने, असी बोटियां खाने। अल्लाह दा बड़ा शुक्र है। हज़रत इब्राहिम कहंदे ने इस्माइल आवेगा नु आखी घर भी ठीक है, घर दी चौगाठ भी ठीक है। इंज इस्माइल आए, खुशबुआं आ रही ने। और बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा कीता, आंदे ने ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी, हज़रत नो तांग है मिलने नो बाप दी। पूछया घर अज कोई हस्ती आई आ? मां प्यो दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई आ। आखिया बाबा आया सी घर दा, पुछया जांदियां कहंदा घर भी ठीक है, घर दी चौगाठ भी ठीक। आंदे ने तेनों मुबारक होवे। ओ बाबा कोई आम नहीं, ओ बाबा मेरा बाप इब्राहिम सी, जेड़ी मेरे अब्बे नूं पसंद है ओ मैनूं भी पसंद है। इत्थों ये पता चले माँ बाप नूं जेड़ी पसंद होवे वो अपनी पसंद बनाओ। एक भाई ने फरमाइश की सी, इंशाअल्लाह मैं फिर जुमा मैं आउंदे ही रहना, इंशाअल्लाह जुमा पढ़ावांगा मैं, इंशाअल्लाह बयान कर देंगा। मौजू अज़मत वालिदैन सी, इंशाअल्लाह मैं बयान करांगा। मौजू तो बड़ा लंबा सी लेकिन टाइम मुख्तसर है। मैं दुआ करना अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो टुर गए, अल्लाह कब्रां नूं जन्नत दा बाग बनाए। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने, अल्लाह कदर करम दी तौफीक अता फरमाए। आखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।